Namaskaram. I'm so fortunate, I'm so lucky. First of all, I must thank Surinder Reddy Garu, Ramcharan Garu, that they gave me such a big film, Saira Narasimha Reddy. Working with megastar is like Pratibandh I saw in Bollywood. I was small, and I was mad for his eyes, his expression, his dancing style. Entire North was crazy. What a handsome hero! What a handsome hero! Fit, big shoulder, dancer, dancing on the knee. I never thought wildest imagination when Surinder Reddy Garu gave me Race Gurram. I never thought I used to talk. All the stories about megastar. Everybody, all my one heroine Nagmaji used to tell me about megastar. Everybody used to talk about megastar. I really wanted to meet him and read about him, read about his journey. When I met, I'm so lucky. The experience with megastar, waking up at 5 o'clock, fit. Some actors are late also on the set. Megastar is always on time, never loses. He used to never get angry. He used to say, he's a producer also. He should get no. He used to never. He always have that Krishna, Lord Krishna smile, the lovely eyes, and he used to always welcome. And I used to be like fuming that megastar is waiting. Why few actors are coming late? One actor is coming late. Whatever. I say, this is what my personal, I'm talking, my heart out to you. So I used to always go very angry on the set. But I'm so happy. But somewhere while shooting, I used to talk to Megastar. One day we were having dinner and I used to tell Megastar was little emotional that day. So Megastar says, Ravi, I don't want to earn money. I want this film to go in my fans, after 150 film. This is the big and Ramcharan has, before I forget, I have so much to talk. I was talking to my son, he's 12-year-old. I was telling him 3 days back that I was talking about son and father story. I said, every son in India should be like Ramcharan Garu. Because what a gift he's given to his father. What a lovely gift. Saira Narasimha Reddy. Every father wants son like him. What a gift he gave you. What a gift. Wow. That's a gift. Any son can give to his father. Sir, wow. It was like everywhere I'm talking. I'm in the hotel, I'm asking staff, is it not getting the ticket? Saira, you watch, I'm watching tonight. Everybody's talking about climax, your emotional scene, your performance, your love, your action. You're Sampurn Kalakar, you're complete megastar, you're Sampurn megastar, and he's so humble, he was so nice to me, he was so nice to junior actors, he was so nice to Surinder Reddy sir. Surinder Reddy sir also, because megastar, to direct megastar you need lot of guts, but megastar was like smile, he was learning like a baby, all those lines, his sword was heavy. He was never tired, walk in the water, wherever, in all situations, or riding a horse. I will not say he's whatever his age is. He's like more fitter than anybody, all the actors you've seen on the set. He was more fitter than anybody else because he used to sleep at 12 o'clock, he used to get up at 5 o'clock, exercise for 1.5 hours, get ready for these all get up and all for 1 hour, and be ready 7 o'clock shot. Pranam to you, sir. This is what I am saying, and he is genuinely mega. Sir, thank you, entire Andhra, entire India, and US, everywhere overseas that you love Saira. Thank you so much because we really wanted to love Megastar, and this is what we love, showed everyone, entire Andhra has shown it to Megastar, that we love you, Megastar. We genuinely love you as an actor, as a human being, as a great producer, as a great man, you are everything complete. I can keep talking. Thank you so much. Thank you. So nice of you. Ravi Kishan, thank you so much. Hello, Ravi Kishan
ఇనీషియల్గా నాకు కొంచెం దూరంగానే ఉంటుండేవాడు, అంతగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాడు కాదు. ఏదో డిస్టర్బ్ చేయటం ఉన్నావు మరి నా మీద ఏమైనా రెస్పెక్టో లేకపోతే ఏమో తెలియదు, కానీ ఆయన సినిమాలు చూసేవాడిని. ఆయన అంతా భోజ్పురిలో ఒక సూపర్ స్టార్ ఆయన. అండ్ ఈ సినిమాలు అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇంత గ్రేట్ ఫిల్మ్లో నేను ఒక పార్ట్ అవ్వాలని ఆయన అడిగిన వెంటనే ఆయన ఒప్పుకోవడం, ఆ క్యారెక్టర్ని, ఆ బసిరెడ్డి క్యారెక్టర్కి అంత అందం తీసుకొచ్చి, అంత నిండుదనం తీసుకొచ్చి, ఆ వెన్నుపోటు దారుల్లో ప్రధానుడయ్యి ఈ సినిమాకి ఒక డ్రామా తీసుకురావడానికి దోహదపడ్డాడు. దిస్ ఇస్ వండర్ఫుల్. అండ్ ఈ సినిమా జరుగుతున్న సమయంలోనే ఒక మీమాంసలో పడ్డాడు, పొలిటికల్గా వెళ్ళాలా వెళ్ళకూడదా అని. నేను సలహా ఇచ్చాను, గట్ ఫీలింగ్ ఉండి ఎస్ వెళితే రాణిస్తాను అంటే వెళ్ళు, లేదు కొంచెం మీమాంసలో ఉండి అని అంటే మాత్రం వద్దని. లేదండి నాకు గట్ ఫీలింగ్ ఉందని, గో హెడ్ అన్నాను. అన్న 20 రోజులకి వెళ్ళటం ఏంటి, నామినేషన్ వేయటం ఏంటి, ప్రచారం చేసుకోవడం ఏంటి, గెలవడం ఏంటి, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయిపోయి మళ్ళీ సీట్లోకి వచ్చాడు. Thank you. But he was, Megastar blessed me. One day was having lunch on the set. I said, Megastar, one thing I want to ask you. I'm very confused. What to do? The Megastar said, Ravi, if you're winning, then go. I have a feeling you will win. And go. And from his shooting only, Surinder Reddy sent me. Megastar blessed me. He said, Ravi, go. And when I won the seat with some 7 lakh above votes I've got, and Megastar, I received his call. Thank you so much. And after the blockbuster Friday, Megastar morning, he message also. Thank you, Ravi. Thank you to be part and support. That's made you Megastar. No. ఇది మామూలుగా రావటం, పని చేసుకోవటం ఆర్టిస్ట్గా బాధ్యత అని కాకుండా మనసు పూర్తిగా తను ఈ సినిమా ఎందుకో నాకు గట్ ఫీలింగ్, ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుంది, నాకు గట్ ఫీలింగ్ ఇది నమ్మకం ఉంది కదా, అదే ఫీలింగ్ తోటి నేను వెళ్ళి పొలిటికల్గా సక్సెస్ అయ్యాను, అదే గట్ ఫీలింగ్తో చెప్తాను ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఎందుకో నాకు అనిపిస్తుంది. అందరూ మంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్, ఎప్పుడు షూటింగ్లో కలిసినా సెట్లో కలిసినా ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్, ఆ వైబ్రేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో సినిమా హిట్ అవుతుందని బాంబేలో ప్రెస్ మీట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన ఆ మాటని చాలా మనస్ఫూర్తిగా విష్ చేశాడు. సో మీ అందరి విషెస్ తోటి, గుడ్ విషెస్ తోటి ఈ సినిమా ఈ రోజున ఇంత పెద్ద హిట్ అయ్యి మా అందరికి ఇంత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవికిషోర్. Thank you, Megastar. Thank you so much. I had a feeling from day one. This film is going to be historical blockbuster. And my Mahadev, Har Har Mahadev kept my word. Om Namah Shivaya. And my Shiva kept my word. Thank you, Shiv Mahadev. Thank you. థ్యాంక్ యూ. ఇక మా పెద్దలు, మిత్రులు, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత సిరివెల్ల సీతారామ శాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలి. ఈయన సమవయస్కులే, ఒక 2 నెలలు ముందు పుట్టారు కాబట్టి ఆయన అక్షర ఆశీస్సులు నాకు ఇందాక దక్కాయి. ఆ అక్షర అభినందనలు మా చిత్ర యూనిట్ అందరికీ దక్కాయి. దానికి ప్రత్యేకించి ఈ రోజున ఈ ఇంటరాక్టివ్ దీంట్లో మీరు కూడా ఉంటే కొంచెం నిండుదనం వస్తుందని ఆయన ఆహ్వానించడం జరిగింది. చాలా పెద్ద మనసుతో వచ్చి చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడి మేము టచ్ చేయని ఒక పాయింట్ని ఆయన టచ్ చేసి కథలో ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఒక బందిపోటు అని ఇంగ్లీషు వాళ్ళు ముద్ర వేసి వాళ్ళ గెజెట్స్లో ఆయన మీద రాసిన దానికి కాదు, బందిపోటు కాదు, ఆయన ఒక గొప్ప స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అని ఆయన మీద ఉన్నటువంటి నిజం బయటికి తీసుకొచ్చి ఆయన్ని గొప్ప హీరోగా మీరు ప్రజెంట్ చేసి చూపించడం అనేది కరెక్ట్, ఇది నిజంగా సత్యమైంది. ఇంగ్లీషు వాళ్ళు ఆయన్ని ఆ రకంగా బందిపోటును ముద్ర వేసి ఆయన్ని మీద చెడు దురభిప్రాయం కలిగేలాగా ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఆయనకు ఉండేటటువంటి సుగుణం, ఆయనకు ఉండేటువంటి ఆ దీక్ష, పట్టుదల, స్వాతంత్రం కోసం ఆయన పరితపించింది, అది ఎవరు ఆపలేకపోయారు. అందుకని ఆయన వీరుడే ఎప్పుడు. దాన్ని ఈ రోజున యావత్ భారతదేశానికి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేసాం. ఆ రకంగా మేము కృతకృత్యులు అయ్యామని అనుకుంటున్నాం. అండ్ ప్రత్యేకించి ఎక్కడైతే సినిమా కథ కొంచెం స్తబ్దతగా దిగుతుందో, క్లైమాక్స్ ముందు సహజంగా దిగుతుందో, అలాంటి చోట ఈ సినిమా అది కొంచెం తగ్గకుండా, డిప్ అవ్వకుండా కాపాడింది ఆయన రాసినటువంటి పాట. ఆ పాటలో ఎన్నో చెప్పాం. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన గెరిల్లా వారులు చేస్తూ ఒక్కొక్క ఏరియాని ఎట్లాగా ఆయన గెలుచుకుంటూ విజయం పొందుతూ ముందుకు వెళ్తాడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి. ఆ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎంత టెన్షన్ అనుభవిస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎత్తుకు పైపిత్తులు ఏ రకంగా వేస్తున్నారు, ఓ పక్కన జనం ఒక ఉప్పెల్లాగా వచ్చి ఈ ఉద్యమంలో ఎలాగ పార్ట్ అవుతున్నారు, ఎలాగ భాగస్వాములు అవుతున్నారు అనేది ఆ అమ్మాయి చేసిన ప్రచారం, ఇవన్నీ కలిపి అద్భుతం. రైట్,
కానీ దానికి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఒళ్ళు గగురుపాటు వచ్చేలాగా గగురు పుడిచేలాగా ఆ రాసినటువంటి ఆ లిరిక్స్ అంతా ఇంత కాదు, యావత్ కథని ఆకలింపు చేసుకున్నారు ఆయన. సురేంద్ర రెడ్డి గారు ఆయనకి మొత్తం అంత డీటెయిల్ చెప్పారు. అంత డీటెయిల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమిటనుకోవచ్చు, కానీ అందులో ఉన్న ప్రతి అక్షరం మృత్యుని జయించి పుట్టావు, ఆ మృత్యువే చిరంజీవ దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అన్నట్లు ఉంది, అలాగ దీవించింది అనేది. ఆ పుట్టుక దగ్గర నుంచి ఆయన ఆ సమయం వరకు ఎంత వీరోచితంగా ఎదురు వండుతున్నాడు, ఎలా ఎలా పోరాటం చేస్తున్నాడు అనేది చాలా చక్కగా చెప్పుకొచ్చారు. నేను ఒక ఆయన అభిమానినే కానీ ఆ విడమర్చి సాహిత్యాన్ని చెప్పలేను, క్షమించాలి. కానీ అర్థాన్ని మాత్రం చాలా బాగా ఆకలింపు చేసుకోగలిగారు. చాలా బాగుంది. ఆ రకంగా సినిమాకి ఆ టైంలో ఒక తన వంతు సహాయంగా భుజం కాసి సినిమాని మళ్ళీ పైకి లేపినందుకు ప్రత్యేకించి సభాముఖంగా సిరిమల సీతారామ శాస్త్రి గారికి నా ధన్యవాదాలు మా కొండ ప్రొడక్షన్స్ తరఫున చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక మేమంతా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం, ప్లీజ్ మీ సమయం మేము తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. ఎవరెవరో మీరు మీ పేరు, మీరు పనిచేస్తున్న సంస్థ పేరు, ఎవరు మాట్లాడాలో తెలియదు, ఎవరితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం. చిరంజీవి గారు, మీకు ఏ రేంజ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది? కాంగ్రెస్ సార్. చిరంజీవి గారు సార్, ఇది మీకు ఏ రేంజ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది సార్ సైరా? ఏ రేంజ్? ఇది నా రేంజ్ మనసులో చెప్పుకుంటే కొంచెం అతిశయోక్తిగా అనిపిస్తుంది. ఇది బయట నుంచి వచ్చిన స్పందన, నా మనో స్పందన తెలియజేసే స్పందన. 150 సినిమాలు ఒక ఎత్తు, 151 సినిమా ఒక ఎత్తు అని బయట నుంచి వచ్చింది. అది నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్మి అది నేను అనుభవిస్తున్నాను, అనుభవంగా చెప్తాను. కరెక్ట్, నాకు అంతటి స్థాయి సినిమా ఇది. అంత గౌరవాన్ని, అంత సంతృప్తిని ఆ రకంగా తీసుకొచ్చింది. థ్యాంక్స్ టు సైరా. సార్ చిరంజీవి గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ. 150 సినిమాలు ఒక ఎత్తు, ఈ సినిమా ఒక ఎత్తు అన్నారు ప్రమోషన్స్లో భాగంగా. ఈ సినిమా బడ్జెట్ వైజ్ కానీ స్కేల్ వైజ్ కానీ చాలా పెద్దది. మీరు ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మేము ఫైట్లు అవి చూస్తున్నప్పుడు చూసాం ఎంత చురుగ్గా తెర మీద కదిలారు. అంటే మీ శారీరక శ్రమ ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో కూడా ఊహించవచ్చు. ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఉత్ప్రేరకంగా ముందుకు వెళ్ళటానికి దోహదపడిన అంశాలు ఏంటి? మీకు తోడుగా ఉన్నది ఎవరు? మేము అంత ధైర్యంగా బడ్జెట్ కూడా నెరవకుండా ఎంత బడ్జెట్ పర్వాలేదు అండ్ ఎన్ని రోజులు తీసుకున్నా పర్వాలేదు అది అనిపించింది. ఎందుకంటే విజయం ఖచ్చితంగా మనకు లభిస్తుందన్న ధైర్యంతో, ఆ ధైర్యాన్ని మాకు ఇచ్చింది, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది, ఆ స్పిరిట్ ఇచ్చింది క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ కథనం. టోటల్గా సైరా ఇచ్చిన ధైర్యమే లేకపోతే అంత ధైర్యంగా మేము అన్ని 100 కోట్లు పెట్టి అన్ని రోజుల పాటు ఇంతమంది శ్రమించి చేసి ఉండేవాళ్ళం కాదు. సో కథాబలం తెలుసు కాబట్టి, ఆ కథనం ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కాబట్టి, రేపు పొద్దున ప్రేక్షకులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో మేము ఊహించగలం కాబట్టి మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి. అండ్ అవన్నీ కలిపి ఈ సినిమాని మేము ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి దోహదపడే అంశాలు. సార్ రాధా అండి, 99 టీవీ నుంచి. 99 టీవీ నుంచి రాధానండి. ముందుగా కంగ్రాచులేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సైరా లాంటి ఒక తెరమరుగైపోయిన చరిత్రకారుణ్ణి మా అందరికీ పరిచయం చేసినందుకు మీకు ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. అంటే మా నాన్నలకు తెలియదు సైరా, మా తాతలకు తెలియదు సైరా. ఈ ఉయ్యాలవాడ నరసింహ స్టోరీ ఒకటి ఉంది, ఇలాంటి చరిత్రకారుడు ఉన్నాడని తెలుగు ప్రజలకే కాదు యావత్ భారతదేశానికి పరిచయం చేసిన మీకు, మీ టీం అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. సార్, ఉరి తీస్తున్న సీను, మిమ్మల్ని సినిమాలో ఉరి తీసే సీన్లో ఆ తల్లి పడే బాధ, భార్య పడే బాధ, ఇవన్నీ చాలా ఎమోషన్స్గా కనెక్ట్ అయిపోయాం మేము. ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు మీ కళ్ళు కానీ మీ ఫీలింగ్స్ కానీ ఎలాంటి అనుభూతిని పొందారా ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు? ఆ సీన్ చేయడానికి ముందు నా ఈ క్యారెక్టర్ గురించి నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ నా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఎలా ఉండాలని ఒక మైండ్లో ఒక విధానం అనుకుంటాం. సో ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఏమైనా ప్రాంప్ట్ చేసిందంటే, ఒక మహానటుడు ఏది మాట్లాడినా సరే ఆ మాటకి బలం ఉంటుంది, ఆ మాటకి ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది, అది కట్టిపడేసేటటువంటి గొప్ప శక్తి ఆ మాటకు ఉంది. సో బాడీగా అభినయం చేసి, ఆంగిక అభినయం చేసి రక్తి కట్టించాల్సినంత అవసరం లేదు. కాబట్టి
ఈ సినిమాలో కళ్ళతోనే చేయొచ్చు, మాట పవర్తోనే ఆకర్షించుకోవచ్చు, క్యారెక్టర్ని ఆ రకంగా రక్తి కట్టించాలని అనుకుని మీరు సినిమా చూస్తే ఎక్కడో 1-2 చోట్ల తప్ప మీకు బాడీగా నేను గెస్చర్స్ ఇచ్చి చూపించింది ఎక్కడ లేదు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఉరికమ్మం దగ్గర అయితే కనుక కాళ్ళు చేతులు కట్టివేయబడి ఉంటాయి, ముఖ్యంగా చేతులు. సో కేవలం ఫేస్ తోటి చూసే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేలాగా ఉండాలి అని అంటే కనుక ఆ మాట పవర్ ఉండాలి, అది అభినయించే ప్రొజెక్ట్ చేసేలాగా మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి, కళ్ళుని ఉపయోగించుకోవాలి, ఆ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలనే దాని మీద నేను మైండ్ పెట్టి ఆ రకంగా ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగాను. ఈ రోజున దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నారంటే కనుక చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ దట్స్ ఇట్. చిరంజీవి గారు, ఈటీవీ తరఫున సైరా బృందానికి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్స్ అండి. భారతీయతను గర్విద్దాం, భారతీయులుగా గర్విద్దాం అనే స్ఫూర్తితో దేశవ్యాప్తంగా మళ్ళీ దేశవ్యాప్తిని రగిలించిన సైరా సినిమా. చిరంజీవి గారు ఇప్పటివరకు ఎన్నో సినిమాలకు ఎంతోమంది నటీనటులు ప్రశంసించారు, ప్రోత్సహించారు. ఈ సినిమాకు ఉత్తమ ప్రశంస చిరంజీవి గారు ఎవరి నుంచి అందుకున్నారో ఆ ప్రశంస ఏంటి? ఈ సినిమాలో ఒక ఉత్తమ ప్రశంస అంటే పూర్తిగా చూడలేదు కానీ చాలా వరకు పూర్తిగా కథ విని అండ్ డబ్బింగ్ చెబుతున్నప్పుడు ఆ ఉన్నవి మహానటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నాతో అన్నమాట మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. అదే మాట నేను లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ధైర్యంగా అనగలిగాను. ఇది మామూలు సినిమా కాదు, ఇది గౌరవాన్ని ఇనుముడింపు చేసే సినిమా అవుతుంది. ఇది ఒక గౌరవప్రదమైన సినిమా, గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చి మన భారతీయులుగా చాలా అరుదైన సినిమాలు ఉంటాయి, అందులో ఈ సినిమా ఒకటి. అలాంటి సినిమాలో నేను పార్ట్ అయిన చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను చూసినంత నాకు అలా అనిపిస్తుంది. కంగ్రాచులేషన్స్ అడ్వాన్స్గా అంటూ అమితాబ్ గారు నాకు చెప్పడం అనేది నాకు చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. ఆయన నోటెంట్ అందునే అదే మాట నేను మళ్ళీ ఆ సభలో వాడటం జరిగింది. ఇది మాకు గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చి మనందరికీ గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చే సినిమా అవుతుంది. అలాంటి అవకాశాలు ఎప్పుడు అరుదుగా కానీ రావు. చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్ అనగానే ఒక 41 సంవత్సరాల జర్నీ, 150 సినిమాల చరిత్ర, తీయబోతున్నటువంటిది ఒక అన్సంగ్ హీరో క్యారెక్టర్. ఇవన్నీ కూడాను సినిమా మీద ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ను, హెవీనెస్ను పెంచేటువంటి విషయాలు. ఈ సినిమాకి డైరెక్షన్ చేయాలనేటువంటిది ఆ 8 సినిమాల కుర్రాడు మిస్టర్ సురేందర్ రెడ్డి. ఆ కుర్రవాడితో ఆ సినిమా చేయాలని ఒక ప్రపోజల్ వచ్చినప్పుడు డూ యూ రియల్లీ ఏ స్థాయిలో మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని మ్యాచ్ చేసుకున్నారు, చేయగలడనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఎలా ఏర్పడిందండి? అంత చిన్న ఇతనితో మీ అనుభవం అంత కరెక్ట్గా, మీ అనుభవం అంత అతని వయసు, మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా వచ్చింది చెప్పండి? ఇంత బాధ్యత ఇతని మీద పెడుతున్నామే, మోయగలడా అనేటువంటిది ఎలా కన్సీవ్ అయ్యింది? అవకాశం ఇచ్చేంత వరకు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ప్రతిభా పాఠవాల్ని వెలికి తీసుకొచ్చి వెలుగుచ్చే అవకాశం రాదు. కానీ అతని సినిమాలు నేను అన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాను, ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. కిక్ అనే సినిమా ఆ స్క్రీన్ ప్లేది అద్భుతంగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అతని టేకింగ్ అది నాకు బాగుంటుంది. అలాగే రేసు గుర్రం చాలా ఎడ్రో రష్ తోటి ఉంటుంది ఆ సినిమా. ఇప్పుడు ప్రతి చోట అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ డ్రాప్ అవ్వకుండా. సో ఈ మనిషిలో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది. అండ్ మోడర్న్గా తీయగలడు, ఎస్. బట్ ఇలాంటి మోడర్న్గా కాంటెంపరీ సినిమాలు తీసే మన సురేందర్ రెడ్డిని ఒక చరిత్రాత్మక సినిమాకి ఎలా మ్యాచ్ అవుతాడు అన్న భావం వస్తుంది. నాకు వచ్చిన థాట్ ఏంటంటే, ఒక పాత చరిత్రలో ఉన్న కథని, పురాతన కాలం నాటి కథని తెర మీద కొంచెం కాంటెంపరీ టెక్నిక్ తోటి చూపించగలిగితే ఆ ఫ్యూజన్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది. పాత చింతకాయ పచ్చడి సినిమా చూస్తున్నారా బాబు అన్న ఒక ఫీలింగ్ కాకుండా, ఇప్పుడు కాంటెంపరీ పీపుల్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆ కథని ఇది అంటే ఓల్డ్ వైన్ న్యూ బాటిల్ అన్నట్లుగా అట్లా ఏదైనా వస్తుంది. కాబట్టి దానికి సురేందర్ రెడ్డి న్యాయం చేయగలడు అని నా కొడుకుతో నేను షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ధృవ చూసిన తర్వాత ఇది కన్ఫర్మ్ చేశాం. ధృవ చూసిన తర్వాత ధృవ రీమేక్, కానీ అదే రీమేక్ని ఇది ఇంకొక అలాగే తీసిన చాలా ఆథెంటిక్గా తీశాడు. అండ్ ఆయన గురించి తెలుసు కాబట్టి నా కొడుకుతో మాట్లాడినప్పుడు నేను కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యాను. అండ్ వెరీ ఫోకస్డ్గా చేస్తాడు.
అండ్ డెఫినెట్ అడుగుతాను డాడీ అని. ఆ తర్వాత ఆయన దగ్గర ఫస్ట్ ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చింది రామ్ చరణ్. ఆ రకంగా సురేందర్ రెడ్డి ఈ సినిమాకి నన్ను అది పెట్టుకున్న నమ్మకానికి ఒమ్ము చేయకుండా అండ్ అంతా న్యాయం చేసి అండ్ తను అహర్నిశలు కష్టపడి పూర్తి స్థాయి న్యాయం చేకూర్చి ఈ రోజు ఘన విజయానికి అండ్ ప్రధానమైన కారణం సురేందర్ రెడ్డి అయ్యాడు. రాజు సూపర్ హిట్. నేను చెప్తాను మీ గురించి. రంగస్థలంలో నటుడిగా చరణ్కి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు, సైరా నిర్మాతగా ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు? మొన్న ఇదే ప్రశ్న ఇంకోలాగా వేశారు. 10 స్కేల్లో ఎంత వేస్తారు మీరు ఒక నిర్మాతగా, ఒక నటుడిగా, ఒక బిడ్డగానని. చాలా అన్నప్పుడు జెన్యున్గా అనిపించిన తర్వాత నాకే ఒక అత్యుక్తి అనుకుంటారేమో అని భయం. అందుకు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే కొంచెం సంశయిస్తున్నాను, కానీ చెప్పాలి. అండ్ దాదాపుగా 285 పైన కోట్లు అయింది ఈ సినిమాకి. 300 కోట్లు అని చెప్పచ్చు. అండ్ దానికి ఏమాత్రం నెరవకుండా చేశాడంటే అఫ్కోర్స్ ఆ వెనకాల ఒక చిరంజీవి ఉన్నాడని ధైర్యం. ఇది కూడా కరెక్ట్. ఆ భరోసా వాడికి ఉన్నా సరే వెంచర్ చేయగలిగాడు దూకి. అండ్ అట్లాగా అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయటంలో అందరి దగ్గర ఉత్తమ టెక్నీషియన్స్ని పెట్టుకుని, ఉత్తమ నటుల్ని పెట్టుకుని వీళ్ళందరి నుంచి పని రాబట్టుకోవడంలో అండ్ 100% కృతకృత్య అయ్యాడు. అలాంటి రామ్ చరణ్కి నిర్మాతగా నేను 100% మార్కులు వేయకపోవడం అనేది ధర్మం కాదు. నా కొడుకు కదా అనేదో మోడరేట్గా మాట్లాడి లేకపోతే ఇదిగా మాట్లాడకూడదు. సో ఆ రకంగా నా నిర్మాతలోనే నెంబర్ 1 నిర్మాత రామ్ చరణ్ అయ్యాడు అన్నది ప్రేమతో కాదు, ఒక ప్రొఫెషనల్ బాండింగ్ తోటి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. ఇక నటుడుగా అంటారు, రంగస్థలం వచ్చేసరికి జాతీయ అవార్డు రావాల్సినంత పెర్ఫార్మెన్స్ అని నేను ఫీల్ అవుతాను. అండ్ ఆ సినిమా ఆదరించిన తీరు చూస్తుంటే, తన్ని అందరూ ప్రశంసిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే కనుక నేను ఆ సినిమా ప్రీ రిలీజ్కి వైజాగ్లో నేను చెప్పాను, ఒక తండ్రిగా నేను గర్విస్తున్నాను, ఒక నటుడుగా ఈర్ష్యపడుతున్నానని. అప్పట్లో ఆ మాట అందరూ ఏంటి కొంచెం ఏంటి ఇంత మాట అనేసాడు ఏంటి అన్నారు. కానీ ఆ తర్వాత సినిమా చూసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అది అండర్లైన్ చేసి ఇప్పుడు మాకు అర్థమైందండి దానికి అని, అంత బాగా చేశాడు. సో దానికి 100% మార్కులు వేయగలను. ఐ థింక్ రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఆ వార్త మీరు వింటారని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను మేబీ అవర్స్లో, గంటల్లో వింటారని అనుకుంటున్నాను. రాజుగారు, ఇక్కడ నేను కూడా ఇది ఫార్మాలిటీ కదండి, ఇది ఫార్మల్ కాదు, ఇది తీసుకోండి. ఆయనకి ఎంత కాదనుకున్నా తండ్రికి ఒక బెరుకు ఉంటుంది. అది కాకుండా తండ్రి కొడుకుని ఎక్కువ దీవించకూడదనే ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది. నిర్మాతగా ఈ ఎక్సెల్ చాలా అద్భుతం. ఈ సినిమాలోనే కాదు, ఆ 150 టైంలో కూడా ఎంతోమంది బయట చెప్పుకోగా విన్నాం. ఏ మాత్రం కూడా అసహనం ప్రదర్శించకుండా ప్రతి చిన్న వ్యక్తి తాలూకు యోగక్షేమాలు దగ్గరుండి చూసుకుంటూ, నిజానికి మొదటి సినిమాతోటే నిర్మాతగా అంటే అత్యక్తి కాదు, అతనికి యాటిట్యూడ్ చూపించడానికి కావాల్సినంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అహంకరించడానికి. కానీ మొదటి నుంచి కూడా చరణంలో ఉన్నటువంటి గుణం, ఒక ఒదిగా ఉండటం, వినయం అన్నది, అది ఆ మానవత్వం అన్నది, అది అద్భుతమైనటువంటి క్వాలిటీ. మొట్టమొదటి నిర్మాతగా అతనికి 10కి 100 మార్కులు వేస్తాం మొదటిది. రెండోది నటుడిగా ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి నేను సభలో చెప్పాను, చిరంజీవి గారి ద్వారా వచ్చినంత మాత్రంలో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయిపోరు, కేవలం ద్వారం మాత్రమే. అది నిలబడాలంటే వాళ్ళ శక్తి కొద్దూనే నిలబడాలని. ఆ మొట్టమొదటి సినిమాల్లోనే తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నాడు. నేను అతని మొదటి సినిమాకి మొదటి పాట నేనే రాశాను. అతను నటుడిగా తన ప్రతి సినిమాలోనూ హీ ఈజ్ ఎక్సెలింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. అది పరాకాష్ఠ చెందింది ఆ పాత్ర మూలాన్ని, ఆ దర్శకుడు మూలాన్ని, ఆ ఛాలెంజెస్ని స్వీకరించడం మూలాన్ని. ముఖ్యంగా అతను కొడుకుగా గడ్డ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇంకొక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ నుంచి స్వీకరించాల్సిన ఇన్స్పిరేషన్ స్వీకరించి ఎంత కష్టపడవచ్చు అన్న దాని మీద అతను చేసినటువంటి ఇది, అది నిజంగా వాటిలోని
పెద్ద కొలమానాలు కాదు, కానీ ఎవరినైతే అతను ఆ నటనలో అందరి హృదయాలు కొల్లగొట్టాడు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంతకు మునిపే చరణ్ ఇస్ ఏ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ హీ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ వాట్ హీ ఈస్. అది ఆ విధంగా అతనికి రాజుగారు అడిగిన ప్రకారం ఆయన 3 విధాలుగా కూడా 100కి 100 మార్కులు వేయచ్చు. ఐఎమ్ నాగేంద్ర కుమార్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ టుడే. మీకే straight to you because first of all we should, as few journalists have been traveling with you for so long and we have been really apprehensive of one particular aspect, that is మీరు ఇంత లార్జర్ దెన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఒక అభిమానం కూడా ఉంటుంది మీ మీద ఇన్నాళ్ళు మీతో ట్రావెల్ అయిన కారణంగా. ఈ క్యారెక్టర్కి ఎక్కడ ఒక ట్రేస్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫార్మేట్ కానీ లేకపోతే ఒక నోన్ షేప్ కానీ ఏమి లేవు. అలాంటి క్యారెక్టర్ని మీరు తీసుకుని చేస్తున్నారంటే మాకు ఎక్కడో చిన్నది మనసులోని చిన్న బెరుగ్గా ఉంటుంది. బట్ యూ హ్యావ్ విండికేటెడ్ ఆల్ దట్ విత్ యువర్ గట్స్ అండ్ మ్యాకో లుక్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఆల్ దట్ క్యారెక్టర్ డిమాండెడ్, ఇఫ్ నాట్ సో ఇన్ ది హిస్టరీ. అలాంటి క్యారెక్టర్ మీరు ఏ రకమైన ఇమేజినేషను లేకుండా అంత గొప్పగా మీరు హౌ కుడ్ యూ పెర్ఫార్మ్ ఇట్ బియాండ్ ఎ మెజర్? వాట్ హ్యాస్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ టు టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ విచ్ హ్యాస్ నో షేప్, format, trace, nothing is available in any page of the history so far. గుడ్ నాగేంద్ర, చాలా కరెక్ట్గా అడిగావు. దీన్ని ఇమాజిన్ చేసి పోర్ట్రే చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ ఏ క్యారెక్టర్ రిజబుల్స్ కానీ గతంలో ఏ హీరో ఏ భాషలో చేసిన విధంగా దాన్ని పైలట్గా దాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఆ రకంగా తను డిజైన్ చేసుకున్నాడు ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఇన్స్పైర్ అయ్యి అనేది ఎక్కడా లేదు. నా మైండ్లో మన రాయలసీమలో ఉండే ఒక పాలెగారు ఎలా చేస్తుంటాడు అన్నదే తప్ప నాకు ఆయనే కనిపిస్తున్న తప్ప కూడా కనిపించడం. ఆయన కూడా కనిపించడానికి ఆయన ఇమాజినరీ ఫోటో ఉంది తప్ప కూడా కాదు. అంటే మీరు చూసే ఫోటో మీసాలతో ఉండే నిలువెత్తు ఫోటో అది ఆయనది కాదు. ఆ విషయం ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు నన్ను కలిశారు. ఒక వర్గం, అసలు వర్గం అని వాళ్ళు అంటారు, ఏమైనా సరే ఆ కాంట్రవర్షీకి వెళ్ళొద్దు. ఆ వర్గం నన్ను కలిశారు. కలిసిన తర్వాత మా గౌరవాన్ని ఎనుగుడింపు చేసే గొప్ప సినిమా చేస్తున్నారండి అండ్ చాలా సంతోషపడి మాకు బాగుంది, మా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడింది ఇక్కడ ప్రస్తుతం. కానీ వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఫోటో ఉంది అది ఆయనది కాదండి, ఆయన మనవడదండి. ఆయన మనవడు ఆయన పోలికల్లో ఉంటారని వీళ్ళందరూ అనుకుంటూ ఆయనకు ఆ వేషధారణ వేసి అప్పట్లో ఆ ఫోటో తీశారు, నిలువెత్తు ఫోటో తీసి అది అలా ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి ఫోటోగా ప్రాచుర్యం పొందిందండి. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఫోటోగ్రఫీ అనేది లేదు. 1847లో ఐ థింక్, అది మీరే క్లారిఫై చేయాలి. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫోటో ఆయనకు అందుబాటులో లేదు. ఒకవేళ ప్రపంచపరంగా కనిపెట్టిన ఫోటోగ్రఫీ అది కింద మన రాయలసీమ వరకు ఆయన తీసుకునే అవకాశం రాలేదనుకుంటా, అది చెప్పుకొచ్చారు. అందులో ఆయన ఫోటో అంటూ లేదు. ఆయన ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ కూడా లేవండి, అస్సలు దొరకలేదు. ఇది ఒక్కటే మేము ఈ ఫోటోలోనే ఆయన చూసుకుంటాము ఆ రకంగా అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అది ఎంతవరకు నిజం అది నేను దాని మీద ఆథెంటిక్గా మాట్లాడలేదు. వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇది నా మాట కాదు, నా భావం కాదు, ఇది పక్కన పెడదాం. అండ్ ఆయన గురించి క్యారెక్టర్ చదువుతుండగా వింటూ ఉండగా నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటుంటే నాకు ఆయన ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు అండ్ ఇలాగా మాట్లాడి ఉంటాడు. అంత మహానుభావుడు ఇందాక చెప్పినట్లుగా వీర విహారం చేసే యాక్టింగ్ అలాగా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు. ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా ఒక నాయకుడు, ఒక ధీరుడు, ఒక వీరుడు, స్వాతంత్ర సమర స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడంటే నిండు కుండలాగా తొనకుండా ఉంటాడు. గంభీరమైన వచనం భాష ఉంటుంది. సో అలాంటి వ్యక్తి ఎలా చేస్తాడని జస్ట్ ఎన్నో రోజులు ఊహించుకుంటూ నాకు అనిపించింది ఆ రూపం, ఆ అభినయం అలా చేయాలనిపించింది. అది నేను ఫస్ట్ డే ఎలాగ అనుకుంటున్నారు ఏంటి అని సూర్యరెడ్డి గారు అనుకుంటే నేను హెయిర్ ఈ విధంగా అనుకుంటున్నాను. కొన్ని ఏదో ఫోటోలు పంపించాను, అందులో కొన్ని బాగున్నాయని, కొన్ని ఏమో వద్దండి ఇది ఏదో లాగా ఉందని తను అన్నాడు. సో ఫైనల్గా అందరు కలిపి అది
ఆ రీసెర్చ్ నేనే చేసుకున్నాను, ఎక్కడెక్కడి నుంచో హెయిర్ స్టైల్స్ అన్ని. సో మహారాజుగా పాలేగారుగా కనిపిస్తున్నప్పుడు, క్యాష్ ఉన్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తాడు, ఇది గ్లామర్గా ఉంటుంది. రొమాంటిక్ సీన్స్ అప్పుడు కూడా మరి వారియర్ లాగా ఉండకూడదని ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. అండ్ తర్వాత వారియర్గా ఉన్నప్పుడు మొత్తం హెయిర్ వెనక్కేసి ఒక 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 వీరులా కనిపించాలి. సో ఆ రకంగా ఉండాలని రెండు రకాలుగాను మనం ఆ సమయానుకూలంగా ఏది అవసరమైతే అది వాడదామని అంటంలో అందరూ కలిసి ఓకే చేసుకున్నాం అది. అండ్ ఈ అటైర్ ఆ టైంలో ఏవి బట్టలు ఉంటాయి, ఎలాగా వస్త్రధారణ ఉంటుంది, అది ఎట్లాగా ఉండాలి అన్నది ఆనాటి ఫోటోలు కొన్ని మేము సోర్స్ చేసి ఆ పూర్వీకులు ఇమాజినరీ ఫొటోస్ కానీ పెయింటింగ్స్ అవన్నీ చూసి పాలెగాళ్ళు మహారాజులు ఎలా ఉంటారు, ఏ రకమైన వస్త్రధారణ చేస్తే ఎలా ఉంటారని చేసి అది కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ వాళ్ళు మన రాజీవన్ ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, సో వాళ్ళందరూ కలిపి వాళ్ళు చేసినటువంటి డిజైన్ చేశారు. దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది మా కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్స్. సో వాళ్ళ సహకారంతో ఈ వస్త్రధారణ అనేది వచ్చింది. సో టోటల్గా నా బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలి, నేను ఎలా నటించాలన్న దాని మీద ఎక్కువ నేను ఆలోచించిన పైన వస్త్రధారణ అన్ని కలిపి అందరూ కలిపి ఆలోచించి చూశారు. ఆ రకంగా అందరి సహాయ సహకారాలతో ఫైనల్గా మీరు చూస్తున్నది తెర మీద అది రూపుదిద్దింది. హాయ్ సార్, చిరంజీవి గారు, దిస్ ఇస్ రాజ్. ఏమండి మీరు పొందిన ప్రశంసలు సార్, మీ 151 సినిమాల కెరియర్లో మీకు వచ్చిన విజయాలు ప్రశంసలకి లిమిట్ అంటూ లేదు. ఎన్నో ఘన విజయాలు చూశారు, బ్లాక్ బస్టర్స్ చూశారు. ఈ టాప్ 5లో సైరాకి ఏ స్థానాన్ని ఇస్తారు మీరు? ఈ 151 సినిమాల కెరియర్లో మీరు ఎన్నో ప్రశంసలు పొందారు, అలాగే ఘన విజయాలు చూశారు. సైరా సినిమాకి ఏ స్థానాన్ని ఇస్తారు టాప్ 5లో? నెంబర్ వన్ నో డౌట్ నెంబర్ వన్. Hello, question is Surendra Reddy, sir. So I am Roshan from Suman TV, sir. సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి చేసిన సినిమాలు మీ ఇంటి పేరుగా మారాయి. అతను ఒకటే సురేందర్ రెడ్డి, కిక్ సురేందర్ రెడ్డి, తర్వాత రేసుగురం సురేందర్ రెడ్డి. కానీ ఈ సినిమా సైరా సురేందర్ రెడ్డి అనేది చరిత్రలో మీకు నిలిచిపోయే ఒక ఇంటి పేరుగా మారిద్దని మీరు నమ్ముతున్నారా? నమ్ముతున్నాను, అదృష్టం. ఎస్ సార్. అండ్ మై క్వశ్చన్ టు చిరంజీవి సార్. సార్, మీరు ఆ సినిమాలో డైలాగ్ చెప్పారు, రేనాటి వీరులారా చరిత్రలో మనం ఉండకపోవచ్చు, చరిత్ర మనతోనే మొదలవ్వాలని. నిజంగా 151 సినిమాలు తీశారు కదా, కానీ ఇదే మీ మొదటి సినిమాలాగా మీరు యాక్ట్ చేశారు. నిజంగా ఈ సినిమా చరిత్రలో కూడా నిలిచిపోయింది. సో ఎన్ని సినిమాలు తీసినా సైరా నరసింహారెడ్డి చిరంజీవి చరిత్రలో నిలిచిపోయే సినిమా ఇదని మీరు కూడా నమ్ముతున్నారా సార్? మీరు చెప్పిన డైలాగ్ ప్రకారం ఎన్ని సినిమాలు తీసినా దీని తర్వాత ఇంకెన్ని సినిమాలు తీసినా సైరా నరసింహారెడ్డి అనేది మీకు చరిత్రలో నిలిచిపోయిద్దని మీరు నమ్ముతున్నారా? చరిత్ర నిలిచిపోయే సినిమా అవుతుంది 100%. అందులో నా సినిమా చరిత్ర, నా జీవితానికి సంబంధించి. అండ్ ఇప్పుడు ఇంతకంటే గొప్ప సినిమాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటే నాకంటే అదృష్టవంతుడు ఎవరు లేరు. బట్ అలా వస్తే బాగుంటుందని కోరుకోవడం అత్యాశ అవుతుందేమో, కానీ ఒక్కోసారి అది జరిగితే కనుక చాలా ఆనందం ఆర్టిస్ట్గా. అండ్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 2 ప్రశ్నలకి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానానికి కొద్దిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాను. నెంబర్ 1 స్థానం అన్నారు ఆయన. 8 ఏళ్ల క్రితం ఒకసారి ఆయన నాతో మాట్లాడుతున్న మాట మీకు గుర్తు చేస్తాను. నేను చేయవలసినంతా చేశాను, నాకు వృత్తి అంతా నడిచింది, నా బిడ్డను కూడా ఇండస్ట్రీలో పంపించాను, నిలబెట్టాను, కావాల్సినంత పేరు సంపాదించాను, సంపాదించాను. అలా అని చెప్పి ఇంకా దేవుడు కొంత ఆయుర్దాయం ఇచ్చాడు కదా, ఖాళీగా ఏం కూర్చోను. ఇది మీకు గుర్తుందో లేదో ఈ మాట మీరు అన్నారు, ఖాళీగా ఏం కూర్చోను. కావాలంటే ప్రతిరోజు ఒక ఫస్ట్ క్లాస్లో విమానాలు రోజు అమెరికా వెళ్ళి రాగాను. అలా ఖాళీగా కూర్చోలేను కదా. ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఆయనకి నటన వృత్తి మాత్రమే కాదు,
తపస్సు. ఇది ఆయన పొగడ్డానికి చెప్తున్న మాట కాదు, అసలు ఆ ప్రశ్నకి అర్థం ఏది నెంబర్ 1 అనమాట. తపస్సు చేస్తున్న ప్రతి క్షణము నెంబర్ 1. సైరా నెంబర్ 1 అయితే పట్నం వచ్చిన పతివ్రతల క్యారెక్టర్ కూడా నెంబర్ 1. ఒకదాన్ని ఒకటిచ్చి ఇంకొక దాన్ని తక్కువ చేయడం అనేది, లేదా తపస్సు అన్నది ఎల్కేజీ నుంచి ఎంఏదాకా వీళ్ళు ఒక వరుసలో వెళ్ళడం కాదు. ప్రతి క్షణం ఆయన తాపత్రయం. ఎందుకు గుర్తు చేశానంటే, ఏదో వస్తుంది వయసు అంగీకరిస్తాం అంత మాత్రంలో ఖాళీగా కూర్చుంటామా అన్నమాట. టోటల్ జీవితాన్నే అంకితం చేయటం అనేది ఆయన విషయంలో కాకుండా అసలు సృజనాత్మకమైనటువంటి ఏ కళాకారుడైనా, కవైనా, ఎవరైనా, ఏ వృత్తి చేస్తున్నా ఆ రకమైన దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తి చేసే ప్రతి పని ఆ ఉచ్చ స్థాయిలోనే ఉంటుంది. దానికి కింద ఉండటం అనేది జరగదు. ఇంకా గొప్ప క్యారెక్టర్లు వస్తాయా అన్నది కాదు, ఆయన ఏం చేసినా ఆ స్థాయిలోనే ఉంటుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ ఇతివృత్తాలు, ఆ వాతావరణం, ఆ సమయాలకు కలిసి వస్తాయి. అందువల్ల నేను మీతో విభేదిస్తున్నాను మాత్రమే. ఇది మాత్రమే నెంబర్ 1 కాదు, ప్రాణం ఖరీదు కూడా అంతే. అలాగే అక్కడ కూర్చుని సైకిల్ మీద నించుంటూ ఇలా చూసినటువంటి మనోగురు పాండవుల్లో అర్జునుడి క్యారెక్టర్ కూడా అదే స్థాయిలో మీరు చేశారు, అదే స్థాయిలో చేశారు. చిరంజీవి గారు, థ్యాంక్ యూ చిరంజీవి గారు, చిరంజీవి గారు, చిరంజీవి గారు, ప్లీజ్ చిరంజీవి గారు, దిస్ ఈజ్ రాజేష్ ఫ్రమ్ జీ సినిమాలో అండి. సైరాతో మళ్ళీ మీ చరిష్మా ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఒకసారి రుజువు అయింది మళ్ళీ. సో ఇదే ఊపులో చరణ్ గారు భగత్ సింగ్ చరిత్రతో కానీ శివాజీ చరిత్రతో కానీ సినిమా చేస్తా అంటే సై అంటారా? 100%. ఎందుకంటే దీని ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ప్రతి కథకుడు, ప్రతి వాళ్ళు ఒక ఆలోచన అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో చాలా చరిత్రలో సంబంధించి చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎంతోమంది అన్సంగ్ హీరోస్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ లైట్లోకి తీసుకురావడానికి సినిమా కంటే అద్భుతమైన మాధ్యమం లేదు. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆలోచన మొదలవుతుంది, వై నాట్, ఎందుకు చేయకూడదని. అది దాని ద్వారా ఫ్యూచర్లో ఇంకో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ వస్తాయని ఆశపడుతాను. అది నాకే కాకపోవచ్చు, తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి డెఫినెట్గా వస్తాయి. ఆ నేపథ్యంలో వచ్చి అలాంటి మాకు తారసపడితే చరణం ముందు ఉంటాడు, లేదా ఇంకో నిర్మాత ముందుకు వస్తారు, నేనైనా చేస్తాను, లేదా మరో హీరో అయినా చేస్తారు. బట్ అలాంటి సినిమాలు మాత్రం తెలుగు ప్రజలు చూడాలి, ఆల్ ఇండియా ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా చూడాలని నా కోరిక. సార్, కంబ్యాక్ ఫిలిం 150, తర్వాత 151, 2 అపురూపమైనటువంటి చిత్రాలను మీ అబ్బాయి మీకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. మీరు అతనికి ఇవ్వబోతున్న రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏంటి? రామ్ చరణ్ మీకు 2 సినిమాలు గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు, కంబ్యాక్ ఫిల్మ్ ఒకటి, తర్వాత సూపర్ డూపర్ హిట్స్ 2 కూడాను. మీరు తండ్రిగా అతనికి ఇవ్వబోతున్న రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏంటి? ఎలాంటి సినిమా? వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ గిఫ్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ టు రామ్ చరణ్? మై సన్. మీరు ప్రొడ్యూసరే, మీకు ఒక బ్యానర్ ఉంది. కాదండి, వాడు భూమి మీద రావడానికి కారణం చరణ్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. చరణ్ చిరంజీవి గారికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఆయన కొడుకుగా పుట్టడం ఆయన ఇచ్చిన గిఫ్ట్ మళ్ళీ కొత్తగా ఇవ్వడం ఏంటి? సార్, రేపటి సినిమా గురించి చెప్పండి సార్. రేపు సినిమా ఓపెనింగ్ గురించి విశేషాలు. వాళ్ళ టైం అయిపోతుంది, కొద్ది గంటల్లో మీకే తెలుస్తుంది, వదిలేయండి. సార్, ఒక క్వశ్చన్ టు సురేందర్ రెడ్డి. ఇది సరైన టైం కాదు సార్. 1 క్వశ్చన్ టు సురేందర్ రెడ్డి. ఈ సినిమాకి వచ్చినటువంటి పాన్ ఇండియన్ లుక్ కానీ, ఈ సినిమా సబ్జెక్ట్ తాలూకు విస్తృతి కానీ, దీని రేంజ్ కానీ, దీని లెవెల్ కానీ, ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ టు ఏ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక గొప్ప సినిమాగా వచ్చింది. బడ్జెట్ వైజ్, సబ్జెక్ట్ వైజ్, ఎవ్రీ ప్రిస్టేజ్ వైజ్, ఎవ్రీథింగ్. దీన్ని ఇంత చక్కగా హ్యాండిల్ చేసినట్టు అభినందనలు కూడా మీకు వస్తున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ టు రాజమౌళి అనేటువంటి ఒక అభినందన కూడా మీకు వస్తుంది. హౌ డూ యూ టేక్ దట్? ఆ కాంప్లిమెంట్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు? యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాంప్లిమెంట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ పొజిషన్ యూ థింక్ ఇన్ ద తెలుగు ఫిల్మ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్? నేను ఇదే సినిమా కమర్షియల్ సినిమా చేసి ఉన్నాను అనుకోండి, డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పిందని నేను అగ్రీ చేయను. ఎందుకంటే ఇది పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఇంత పెద్ద స్పాన్లో హిస్టారికల్ ఫిలిం, ఒక వీరుడి కథ, ఇంత చేయడం వల్ల మీరు ఆ మాట అడుగుతున్నారని అనిపించింది. బట్ ఇది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ దాన్ని హంబుల్గా, చాలా గౌరవంగా స్వీకరిస్తాను దాన్ని. బట్ నేను వెళ్ళాలి, ఇంకా పరిగెత్తుతూనే ఉండాలి, రాజమౌళిని అందుకోవాలి, ఇది నా ఆశ. థ్యాంక్ యూ. సురేందర్ రెడ్డి గారు. సార్, చిరంజీవి. సురేందర్ రెడ్డి గారు, అంటే ఇప్పటివరకు చిరంజీవి గారు నటన గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ నార్త్లో కానీ హిందీలో కానీ చాలా అప్రిషియేషన్స్ వస్తున్నాయి ఆయన నటనకి. కళ్ళతోనే యాక్ట్ చేశారు అని రివ్యూవర్స్ కానీ చాలామంది చాలా పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటున్నారు. సో మీకు
తన పర్ఫార్మెన్స్ లైవ్లో చూశారు షూటింగ్ అప్పుడు కానీ, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండదు ఆయన నటన గురించి? అది నిజంగా అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే నేను నిజంగా మార్నింగ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా అన్నాను, ఇప్పుడు కూడా అంటున్నాను, ఏ రోజు కూడా ఆయన సీన్లో సింగిల్ టేక్లోనే చేశాడండి. ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐఎమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టేకే లేదండి. ఎందుకంటే నేను అలా మెస్మరైజ్ అయిపోయి ఉండేవాడిని కొన్ని సీన్స్లో, కొన్ని ఇవి ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్ అండి. అసలు నిజంగా కళ్ళల్లోనే ఉందండి మొత్తం అంతా. ఓన్లీ నాకు తెలిసి అతను సారు యాక్షన్లో కానీ లేదా ఫైట్లో కానీ అక్కడ మేబీ సెకండ్ టేకో థర్డ్ టేకో తీసుకొని ఉంటారు కానండి, ఎక్కడ తీసుకోలేదు. సో అంత గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ తోటి నిజంగా పనిచేయడం అనేది నా అదృష్టం. సో నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాను, ఆయన ఎప్పుడు మెగాస్టారే, ఎప్పుడు కూడా మెగాస్టారే. నేను పోయే వరకు కూడా ఆయన మెగాస్టార్గానే చూస్తాను. థ్యాంక్ యూ సురేందర్. ఇది చాలా మఫుల్గా ఉంది. హలో, ఇక్కడ టేక్ 2 తీసుకోలేదు అన్న దానికి నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఉంది నాకు. అండ్ ఇందులో ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లివీ టక్కర్ హాలీవుడ్ స్టంట్ కోఆర్డినేటర్ తీసిన ఫినిషింగ్ వచ్చేసరికి అండర్ వాటర్ సీక్వెన్స్ మన రామ్ లక్ష్మణ్ చేశారు. ఆ రకంగా వాళ్ళతో ఆ ఫైట్ కంక్లూడ్ చేయగలిగాం, ముగింపు. అండర్ వాటర్ సీక్వెన్స్ ముంబైలో ఒక పెద్ద ఇది ఉంది, షూటింగ్కి సంబంధించి ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్. అక్కడ స్పెషల్ కెమెరామెన్ స్క్యూబా డ్రెస్ వేసుకుని అండర్ వాటర్లోనే తీస్తారు. అదొక క్రూ, వాళ్ళు స్పెషలిస్ట్ వాళ్ళు. సో నాకంటే ముందు రోజు ముంబై వెళ్ళి వాడందరికీ సీన్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మన వాడంతా వెళ్ళారు, నన్ను నెక్స్ట్ డే రమ్మన్నారు. వీళ్ళంతా ఏమనుకున్నారంటే నాకు తెలియదు అన్నీ కూడా. 2 days టైం అడిగారు. నేను కూడా సరే 2 daysకి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాను అక్కడికి ముంబై. వెళ్తే ఫస్ట్ డే అకమటైజ్ అవ్వటానికి, దానికి మన అలవాటు పడటానికి, దమ్ము అది సరిపోతుందో లేదో చూసుకోవడానికి ఒకరోజు ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఆ రోజు రెస్ట్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మనం ఫ్రెష్గా వెళ్ళటం పటాపట షాట్లు చేసేద్దామని అనుకున్నారు వీళ్ళందరూ. ఆ రోజున ఊరికే వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి ఎంతసేపు ఉండగలరు, మళ్ళీ పైకి ఎంతసేపు రాగలరు, ఎంతసేపు దమ్ము బిగించగలరు అన్నీ అలవాటు. ఎందుకు అంత చెప్పండి, షార్ట్ ఏంటో చేద్దాము, దాని తర్వాత కాదంటే మళ్ళీ చేద్దాము అన్నాను. 11:30కి నేను పూల్లోకి దిగాను విత్ యూకే ఇంగ్లాండ్ ఆర్టిస్ట్ తోటి. అయిన తర్వాత మాస్టర్ వచ్చి షార్ట్ ఇలాగండి, అతను పీక పట్టుకుని మీరు అండర్ వాటర్ వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అండ్ ఇట్లా కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. అంతే కదా, ఓకే ఎంతసేపు పడుతుంది, 20 seconds 30 secondsలో షార్ట్ అవుతుంది. అలా చేసేద్దాం అంటం ఏంటి, లోపలికి దూకటం, వాడిని పట్టుకుని అలా ట్రావెల్ చేయడం అయిపోయింది. బయటకు వచ్చా షార్ట్ ఓకేనా అని అడిగాను. శభాష్ వాళ్ళు అందరూ అన్నారు. దాని నెక్స్ట్ షాట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ షాట్ అట్లాగా 15 షాట్లు తీసాము. ఆయన చెప్తారండి ఉత్సాహం ఆపుకోలేక. అంటే ఇది నేను చెప్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే దీనికి ముందు మేము ప్రిపరేషన్, సార్ వాటర్లో దింపాలి, సో ఎలా దింపాలి, లోపలికి వెళ్ళి ఫైట్ చేయాలి, దీనికి ఒక 1 week నుంచి మేము డిస్కషన్ పెట్టాం ఆఫీస్లో. ఫుల్ ప్లాన్ తోటి ఎవ్రీథింగ్ చేసుకొని వెళ్ళాం. అక్కడ నుంచి టెక్నీషియన్స్ వచ్చారు, ఎలా తీసుకెళ్ళాలి. సో వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే 1 day సారు రావాలి, 1 day మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసి నెక్స్ట్ డే కరెక్ట్ అనుకుంటే మేము నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ చేస్తామన్నాం. సో మేము వెళ్ళాం, ప్రిపేర్ అయిపోయాం. నాకు ఫుల్ టెన్షన్గా ఉంది, దింపితే ఎలా ఉంటుందో ఏంటో, సార్ ఎలా చేస్తారో ఏంటో. సో ఎవ్రీబడి, నేను కెమెరామెన్, ఆల్ మాస్టర్స్ అందరు కూడా. సార్ వచ్చారు, రాగానే చెప్పామండి, సార్ ఇది సార్ అంటే ఇలా మీరు వెళ్ళాలి. షార్ట్ కూడా చూపించాను, రాకముందే ఒక షార్ట్ తీసేసి ఇది షార్ట్. ఓకే నేను రెడీ అయ్యి వచ్చేస్తానండి. సార్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ముందు బ్రీతింగ్ అది అని అడిగాను. నో విల్ డూ ఇట్ అన్నారు. సరే సార్ వెళ్ళిపోయారు, టక్కన వచ్చారు. మేము టెన్షన్ పడుతున్నాం. వచ్చారు. నిజంగా మేము 2-3 రోజులు ప్లాన్ చేసింది, జస్ట్ ఒక 2 hours మొత్తం సీక్వెన్స్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. 2:30 అంటే ఎవరికి మాట లేదండి. అక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్స్ కూడా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండా అండర్ వాటర్లో చేయలేదని చెప్పారు. ఎన్ని ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు బాంబేలో పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో చేశారండి, ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండా చేశారు. వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఫస్ట్. లేదు సార్ చేస్తారు అది అంటే చేస్తారండి. సో అది దట్ ఈజ్ మెగాస్టార్. చిరంజీవి గారు కంగ్రాచులేషన్ సార్. ఏమండి సార్ ఆయన నేను ఇందాక ఆపాను.
ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఆయన తీసుకునేవ్వండి. సార్ నాగేశ్వరరావు అండి, సాక్షి టీవీ నుంచి. సార్ క్లైమాక్స్లో తల తెగి పడినప్పుడు మీ మదర్ క్యారెక్టర్ చీర చెంగుతో వచ్చి ఒక్కొక్క డ్రాప్ పట్టుకుంటుంది. ఆ సీన్ చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది. ప్రతి అమ్మ కన్నీరు పెట్టుకుంటుంది. ఆ సీన్ పర్టికులర్ ఆ సీన్ గురించి అంజనాదేవి గారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు, ప్లస్ సురేఖ గారు ఏమన్నారా పర్టికులర్ ఆ సీన్ గురించి? నా భార్య నా మిస్సెస్తో పాటు నేను 4-5 సార్లు రషెస్ చూసామండి. అంటే లేడీస్ అభిప్రాయం కూడా ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారంటానికి. ముందు నుంచి చూస్తున్నాం బాగానే ఉంది, అక్కడికి వచ్చేసరికి చిన్న గుడ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది. మధ్యలో మాలో లెంగ్త్ గురించి ఎలా ట్రిమ్ చేయాలి, ఇది 2 hours 40 minutesకి ఎలా తీసుకొస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అన్న దాంట్లో ఊరేసి వాడిని చంపిన తర్వాత ఇంగ్లీషు ఆఫీసర్ని ఆ డిస్క్లో ఆ కోట గుమ్మానికి హెడ్ ఏలాడుతూ అలా చూపిస్తూ దెన్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి వెళ్ళిపోదామా అని ఒక థాట్ వచ్చింది. అది అనుకున్న సమయంలో నేను మళ్ళీ ఒకసారి వేసుకుని ఎలా ఉంటుంది ఫినిషింగ్ అలా ఫినిష్ చేద్దామా అనేది. నా మిసెస్ చూస్తుంది, తల్లి బాధ అది చూపించకుండా ఉంటే అసంతృప్తిగా ఉంటుంది. మీరు బీహెడెడ్ అయిన తర్వాత ధర్మ సినిమా అప్పుడు ఒక షాక్లో ఉంటారు, అలా ఉంటారు. ఒక సై ఆఫ్ రిలీఫ్ ఓహ్ అని రావాలి అంటే ఆవిడది ఉండాలి. అది ఉంటేనే ఒక ఫినిషింగ్ ఉండి గుండె బరువు తగ్గుతుంది అంటారే, అది జరుగుతుంది అక్కడ. అది ఉండాలి, అది తీసేద్దామని ఎలా అనుకున్నారంటే నువ్వు తీయాలి పూర్తి కాదు. ఒక థాట్ వచ్చింది, ఎంత ఎర్లీగా సినిమా కంక్లూడ్ చేస్తే అంత బాగుంటుంది. దాంతో అస్సలు మదర్ది పెట్టండి. మదర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఫీలింగ్కి ఒక ఫినిషింగ్ టచ్ ఉంటుంది. మా అందరికీ ఒక రకమైన ఊపిరి తీసుకుని ఊపిరి వదిలే లాగా ఒక ఇదిగా ఉంటుంది. అసలు అది ఉండాలి అని తను పట్టుబట్టింది అనమాట. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీ అందరం కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకోవడంలో అందరూ ఎక్స్చేంజ్ చేద్దామని అనుకున్నాం. ఇవన్నీ ఊరికినాయి మంచి చెడు మాట్లాడుకోవడంలో. సో లేడీస్ పల్స్ ఏంటి అనేది అందునే ఇప్పుడు చాలామంది మంచి పని చేసేవారు, తొందరపడి కట్ చేయలేదు. అది ఈరోజు చూసుకోవడం అందరూ ఏంటంటే షాక్లో ఉండిపోయామంటే తర్వాత మదర్ వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా పార్ట్ అయిపోయి మాకు కన్నీటి పర్యంతం అయిందంటే కనుక అది మదర్ తోటి ఆ కల్మినేషన్ ఆ ఫినిషింగ్ ఇవ్వడం వల్ల జరిగింది అది అన్నారు. అది ఆ రకంగా దాని గురించి చెప్పాలంటే సురేందర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ మీరు సార్ చిరంజీవి గారు కంగ్రాచులేషన్ సార్. మీకే క్వశ్చన్ ఏం లేదు సార్. 300 మంది బ్రిటిష్ వాళ్ళని చంపిన తర్వాత మీరు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ పంపిస్తారు. ఆ లెటర్లో ఏముండదు, మీరే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి వాళ్ళని వార్న్ చేయడం అనేది అది ఓ బ్లాస్ట్ అయింది ఆ సీన్. ఆ ఐడియా ఎవరిది? అది నాదేనండి. దాన్ని బెటర్మెంట్ ఏ సీను డైలాగులు సాయిమాధవ్ గారు రాశారు, కానీ మొత్తం సీన్స్ కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ చేసిందంతా నేనండి. అది ఎనీ సీన్ అన్ని సీన్స్ అండి. నార్మల్గా అయితే లెటర్లు మొత్తం రాసి లెటర్ పంపుతారు కదా సార్, ఆయనే అక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యి సైన్ చేసి ఇచ్చి రావడం అనేది ఒక కిక్ వచ్చింది. అది అది ఆ బెటర్మెంట్ అది ఎంత థాట్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది. ఎస్ సురేందర్ రెడ్డి గారు. అవును సార్ సురేందర్ రెడ్డి గారు, కుమార్ అండి టీవీ. ఒక చిరంజీవి గారిని యోధుడిగా చూపించే సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక నాయకుడిగా చూపించే సన్నివేశాలు సాయి చంద్ గారి క్యారెక్టర్ నుంచి కనిపించింది. ఆయన క్యారెక్టర్ని మీరు పరిచయం చేసిన తీరు, ముగించిన తీరు, ఒక సామాన్యుడు ఒక యోధుడిలాగా ఎలా అయ్యాడు, ఎవరి ప్రభావంతో అయ్యాడు. యాక్చువల్గా ఇది ఫిక్షనల్గా ఉన్న సుబ్బయ్య క్యారెక్టర్ మీకు ఎలా స్ట్రైక్ అయింది? చరిత్రలో ఉందో లేదో మాకు తెలియదు, బట్ ఆ క్యారెక్టర్ మీకు ఎలా స్ట్రైక్ అయింది? నేను అంటే తంగిరాల సుబ్బారావు గారు అని ఒక బుక్ రాశారండి, రేనాటి సూర్యచంద్రుడు. ఓకే, అందులో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయండి, ప్లస్ సాంగ్స్, తన మీద ఒక బుర్రకథ ఉందండి. అందులో కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి క్యారెక్టర్స్, ఈ క్యారెక్టర్స్ అని. అందులో నుంచి తీసుకున్న క్యారెక్టర్సేనండి ఇవన్నీ. చిరంజీవి గారు హలో. ఇప్పుడు అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఒక లైట్ రైన్ పాయింట్లని. ఇప్పుడు మా ఈ జనరేషన్ పిల్లలందరూ కూడా చిరంజీవి గారి సినిమా అంటే చాలా ఒక హెవీ మూడ్తో వెయిట్ చేశారు. అంటే ఎలా ఉంటుంది ఈ సినిమా, హిస్టారిక్ క్యారెక్టర్ కదా అని చెప్పి. అందులో నా పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు సినిమాకి వెళ్ళొచ్చి ఒక మాట అన్నారు, రాగానే ఎలా ఉందని అడిగాను. అంటే చిరంజీవి గారికి ఇంక డ్యాన్స్లు పాటలు అక్కలేదు నాన్నగారు, ఒక డైలాగులు చాలు అన్నారు. ఆ బేస్ మీద నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న వేస్తున్నాను సార్. ఏంటంటే ఇక మీదట అంటే ఖైదీ నెంబర్ 150లోనే మీకు పూర్వం ఉన్న స్పీడ్ మీరు కంట్రోల్ చేశారు. సింపుల్ చేసినా కూడా జనాలు రెచ్చిపోయారు డ్యాన్స్లు చూసి. ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత
will there any paradigm shift in your approach to handling the characters, or to the dancing styles, or to the dialogue modulations? షిఫ్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా? నా విషయంలో పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అనేది ఉండదు. నేను వాటర్ లాంటి వాడిని, ద్రవ పదార్థాన్ని. నేను నువ్వు ఏ బాటిల్ ఇస్తే ఆ బాటిల్లో ఇమిడిపోతున్నా. ఒక అభిమానిగా కూడా మేము ఒప్పుకోమండి, ఇదే ఇప్పుడు చేస్తానండి. అది ఉంటేనే మాకు కరెక్ట్. అది చిరంజీవి గారు, చివరిగా ఒక ప్రశ్న డబ్బులకు సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. చిరంజీవి గారిని ఒకప్పుడు 25 ఏళ్ళ కిందనే 20 ఏళ్ళ కిందనే బిగ్గర్ దాన్ బెచ్చన్ అని రాసాం. అట్ ద సేమ్ టైం ద న్యూ మనీ మిషన్ అని రాసాం, ద హైయెస్ట్ పెయిడ్ స్టార్ అని రాసాం. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు వచ్చినప్పుడు ఆ తల్లి కొడుకులు మీకు ఏమి ఇచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారు? ఈసీ పెయిడ్ టు యువర్ రెస్పెక్ట్స్ అండ్ టు యువర్ ఇమేజ్. మా ఈ సినిమాకి ఎంతో గౌరవాన్ని ఇనుడింపచేశాడు. అది చాలు చాలు, అది చాలు. ఇంకా ఈ అట్ దిస్ జంక్షన్ ఇంకేం కోరుకుంటాం చెప్పండి? డబ్బు కాదండి, కీర్తి కాదు, ఇంకోటి కాదు. సినిమాకి గౌరవం తీసుకొచ్చాడు, తద్వారా తెలుగుకి ఒక ప్రైడ్గా తయారయ్యాడు. సో తెలుగు కళామ తల్లి ఇలాంటి బిడ్డల్ని కన్నందుకు గర్వపడుతుందనే మాట అంటాడు. అంతకు మించి నాకు ఏం కావాలి, చాలు నటుడుగా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ దెన్ విల్ వైండ్ అప్ అండి. మనస్ఫూర్తిగా ప్రతి ఒక్కరికి లాస్ట్ క్వశ్చన్, పికప్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ మీ పేరండి? సతీష్ సార్, ఈటీవీ నుంచి. మరో క్వశ్చన్ మీకోసం. పుష్కర కాలంగా ఎదురు చూసి ఈ కళను నెరవేర్చి ఎంతోమంది అభిమానులు ఇంకా ఎన్నో పుష్కరాలు ఎదురు చూసేలా ఈ విజయాన్ని ఇచ్చినటువంటి చిరంజీవి గారు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వర్తమాన పరిస్థితుల మీద మళ్ళీ దేశభక్తిని రగిలించేలా కళ్యాణ్ గారితో సినిమా తీస్తే అని చాలా అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ కలయిక మీరు చూడవచ్చా? కళ్యాణ్ బాబు నాదా? కళ్యాణ్ బాబు గారితో మీరు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వర్తమాన పరిస్థితుల మీద మళ్ళీ ఇలాగే దేశభక్తిని రగిలించేలా యువతలో ఉన్నటువంటి దేశం ఉన్నటువంటి ప్రేమను రగిలించేలా మీ ఇద్దరితో తెర మీద చూడాలని చాలా మంది అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్నారు. చూడొచ్చా? నా బిడ్డతోటి చేయడానికి నాకు ఎంత ఆనందం ఇస్తుందో, నా తమ్ముడితోటి ఎంతమంది ప్రేమని పొంది నా తమ్ముడితో చేయడానికి నాకు అంతే కిక్కునిస్తుంది. అలాంటి సబ్జెక్టు కోసం ఎవరైనా ఆలోచించి ముందుకు వస్తే కనుక నేను కళ్యాణ్ రెడీ చేస్తాం. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా చూసిన ఈవినింగే ఇంటికి వచ్చి మాతో షేర్ చేసుకున్నాను. నేను చూడలేదు, చూస్తాను. చరణ్, మన ఇద్దరం స్పెషల్ షోలు నాకు వద్దు, మాస్ పబ్లిక్ థియేటర్ కావాలి, అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం మన ఇద్దరం అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది. ఐ థింక్ 1 or 2 days లోపల వాళ్ళిద్దరు పబ్లిక్ థియేటర్కి వెళ్తారు. లాస్ట్ పిక్చర్ వెళ్ళినట్టు గుర్తు నాకు. ఐమాక్స్ వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా వెళ్దాం, అలాగే ప్లాన్ చేయ నువ్వు, అప్పుడు చూద్దాం అంటే కొంచెం హడావిడి తగ్గిన బాబాయ్ వెళ్దామని చెప్పి అన్నాడతాను. ఇది నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్. నేను పబ్లిక్లో చూడలేదు, కానీ కంట్రోల్డ్ థియేటర్లు మాత్రం నేను నాగార్జున గారు కలిపి చూసాము. అఖిల్ వాళ్ళ అబ్బాయి, ఇంకా సురేఖ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా వచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ ఒక సంతోషం ఏంటంటే, ఆనందం ఏంటంటే, తోటి నాకు ఇంతమంది ప్రేక్షకులు, అభిమానులు ప్రతి ఒక్కరూ ఇంత ప్రశంసలు ఇస్తున్నా అది అంతా ఆనందాన్ని ఇచ్చేదే. కానీ నా తోటి నటులు, నా తోటి హీరోస్ ప్రత్యేకించి వాళ్ళ ట్వీట్ల ద్వారా చాలామంది వాళ్ళు తెలియజేశారు. ఇంకా నాగార్జున అయితే నాతో పాటు సినిమా షేర్ చేసి చూడాలని చెప్పేసి ఆయన నేను కలిపి అనుకుని సినిమాకు వెళ్ళి చూసాము. అయిన తర్వాత ఎర్రటి కన్నీళ్లతోటి తను గట్టిగా హక్ చేసుకుని ఇంతకని ఇంకేం చెప్పేదంటూ తను చూపించాడు. టు మై సర్ప్రైజ్, ఈ విషయం తెలియకుండానే వెంకటేష్ తను మెసేజ్ ఇచ్చి ఇంటికి వద్దాం అనుకున్నాను, ఎక్కడ ఉంటారు ఏంటని. నేను కాల్ చేశాను. చేసి కాదు నేను ఫోన్లో మాట్లాడి ఇంటికి రావాలి అని అన్నాడు. సరే నేను రెడీ అంటే తన వెంటనే 10 నిమిషాలు వాళ్ళ కొండాపూర్ అది కదా ఉండేది, అక్కడి నుంచి వచ్చారు. నేను వచ్చిన తర్వాత ఎదురు వెళితే గట్టిగా బిగించేసి పట్టేసుకుని ముద్దు పెట్టేసి అప్పప్ప ఏంటి అని తన స్టైల్ తను మాట్లాడుతుంటే నిజంగా నా తోటి హీరోస్ అండ్ ఈర్ష్యాభావాలు ఏదో ఉంటాయి కొద్దిగా ప్రొఫెషనల్గా, బట్ అలా కాకుండా అతీతంగా వచ్చి పొగుడుతారంటే ఇంతకంటే కాంప్లిమెంట్స్ ఏం కావాలి? ఇందాక మీరు అడిగారు ఏంటి ప్రశంసలు అంటే, నా సహనటులు నాకు వచ్చి ప్రేమాభిమానం చూపిస్తున్నారు. ఇంకా అట్లాగే ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు, మహేష్ బాబు తన ట్వీట్ల ద్వారా అక్కడి నుంచి అందరూ డైరెక్టర్లు, ప్రతి డైరెక్టర్, యు నేమ్ ఎనీ డైరెక్టర్, వాళ్ళందరూ పర్సనల్గా నన్ను మీట్ అయ్యి నాకు వాళ్ళ ప్రేమాభిమానాన్ని, వాళ్ళ స్పందన నాకు తెలియజేస్తూ ఆ రకంగా ప్రశంసిస్తున్నారంటే నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంతమంది ప్రశంసిస్తుంటే ఈరోజు నిజంగా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో వారందరికీ నా ధన్యవాదాలు మీ మీడియం ద్వారా.
అట్లాగే వచ్చిన పత్రికా విలేకరులు మీరు అందరూ ఎంతో ప్రేమించారు, ఎంతో ఆదరించారు ఈ సినిమా. ఫెంటాస్టిక్. మీడియా రివ్యూస్ మీద నా అభిప్రాయం ఏంటని ప్రభు అడుగుతున్నాడు. ప్రభు, నేను ఫస్ట్ డే ఇక్కడ కొంచెం టైం అవుతున్నా గురుగారు వెళ్ళిపోవాలి, ఒక్కటి చిన్న తమాషగా చేసుకుంటాను. మీరు వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడుకొని పర్లేదు, ఓకే. అంటే సినిమా సైరా టికెట్లు బుక్ చేస్తున్న ఫ్యామిలీతోటి అక్కడి నుంచి వస్తారా రారా అని చెప్పేసి వాళ్ళ వైఫ్ ఫోన్లు చేస్తుంది, కబుర్ చేస్తుందట. ఓకే, 2 అక్టోబర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నాకు జనరల్గా అమెరికా నుంచి 4 o'clock నాకు ఫోన్ మోగుతుంది పర్టికులర్ వ్యక్తి. అండ్ అది రాలా. 2-3 ఫోన్లు వస్తాయి. ఆ 2-3 ఫోన్లు రాలేదు. ఏంటి ఎవరు చేయలేదు అని 2:30కి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడే ఫస్ట్ హాఫ్ అయింది. దేవిశ్రీ ప్రసాద్, ఇంకెవరో కాదు, మన న్యూస్ డైరెక్టర్, ఫారిన్లో ఉన్నాడని తెలిసింది. అమెరికా ఏం చేస్తుంటాడేమో నేను అనుకున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అయింది. ఇప్పుడే సూపర్ రిపోర్ట్, ఫెంటాస్టిక్ రిపోర్ట్ అంటూ తన స్టైల్లో తను కొంచెం జూబిలియంట్గా చేసి, సో ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద థియేటర్ అగైన్ గెట్ బ్యాక్ అన్నాడు. మార్నింగ్ 3:34 అయింది. అప్పటికి సెకండ్ హాఫ్ అయిపోయి ఉంటుంది. నో మెసేజ్. 4 o'clock రావాల్సిన చోట నాకు మెసేజ్ లేదు, ఫోన్ కాల్ లేదు. 6:30 అయింది. ఎలాంటి మెసేజ్లు రాలేదు, ఎలాంటి ఫోన్స్ రాలేదు. నేను లెగిచాను. ఎక్కడో చిన్న తెలియని టెన్షన్ ఉంది. ఏంటి ఇలా ఉంది అంటే, నా వైఫ్ కూడా లేచి తనకి వస్తాయి మెసేజ్, తనకి రాలేదు. సీడెడ్ నుంచి ఎన్వి ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళందరూ మా పర్సనల్గా ఫోన్ చేస్తున్నారు. చాలామంది ఎవరు ఫోన్ చేయలేదు. బ్లాక్ కాఫీ తాగి అలా కూర్చొని అలా ఉన్నాం, భారంగా ఉన్నాం. పేపర్లు వచ్చినాయి, పేపర్లు తిరగేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి ఏ కాన్సన్ట్రేట్లు ఎవరు చేయట్లేదు. సెకండ్ హాఫ్ చూసి డిసప్పాయింట్ అయ్యాడా, తను చేయలేదేంటి, అంత హుషారుగా చేస్తున్నాడు. సో కుమార్ అని యూఎస్లో ఉంటాడు మా ఫ్రెండ్, వాడు చేయలేదేంటి, అలాగే కెనడా నుంచి వస్తుంది, వాళ్ళు చేయలేదు, వాళ్ళు చేస్తారు. ఇట్లా 7 o'clockకి ఒక మెసేజ్, వాయిస్ మెసేజ్ వచ్చింది. అది మన బన్నీది. ఇప్పుడే కృష్ణా జిల్లా నుంచి బన్నీ వాయిస్ చేశాడు. సూపర్ బాగుంటుంది. సరే, మన ఇంట్లో మనిషి చేస్తున్నాడు, మన సినిమాలో బాగుండాలని కోరుకుంటాడు. సో మన అర్జున్ చెప్పింది, బన్నీ చెప్పింది నాకు పెద్ద కిక్ ఇవ్వాలి. సరేలే ఏదో చెప్తుంటాడులే, అది కదా బయట నుంచి చెప్పిన వాళ్ళదే కదా రిపోర్ట్ అని. 7:30, 8 o'clockకి ఇంకొక మెసేజ్ వచ్చింది. వీళ్ళందరూ ఎందుకు లేట్గా చేస్తున్నారు ఏంటంటే, వీళ్ళు 1 after 1 ఫోన్స్ వస్తున్నాయి. బాగుందండి చాలా బాగుందన్నారు. తర్వాత విక్కీ అంటే విక్రమ్ అంటారు, మన యూవీ క్రియేషన్స్, అతను చరణ్ ఫ్రెండ్ అవడంతో అతను కృష్ణా జిల్లాలోను గుంటూరులోను ఎక్కడో మిగతా చోట్ల పార్ట్నర్, అతను చేశాడు. అప్పటికి ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock షో అయినట్టుంది. వాళ్ళు 7 o'clock లోపు వాళ్ళు చేసి ద బెస్ట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు వాడు. ఆ తర్వాత ఇక సిడీ నుంచి వచ్చింది, తర్వాత అమెరికా నుంచి వచ్చింది. ఏమైతే ఆలోచన చేసి ఎంత టెన్షన్ పెట్టావు, ఏమేమంటే 3 days బట్టి ట్రై చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ దానికి మాకు దొరకలేదు, లాంగ్ బ్యాగ్ బుక్ అయిపోయింది, ఎప్పటిలాగా దొరుకుతాయి కదా అనుకున్నామంటే వాడు తర్వాత అని చెప్పుకొచ్చాడు. నాకు తెలిసి ఎంత టెన్షన్ పడతామని చెప్పేసి. ఇట్లా గంటలు గడిచే కొలది ఎంత స్ట్రాంగ్ రిపోర్ట్ అంటే అప్పుడు కానీ రిలీఫ్ అవ్వలేదు. ఏమో మనం చూడనటువంటి యాంగిల్లో వాళ్ళ ఆడియన్స్ చూసి వాళ్ళకి మనం అనుకున్నట్లుగా వాళ్ళకి కిక్ ఇవ్వలేదేమో అని అనుకున్నాను. అంత టెన్షను ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా సరే ఆ ఫ్యూ అవర్స్ మాత్రం అంత టెన్షన్కి నేను లోనయ్యాను. బట్ తర్వాత టు మై సర్ప్రైజ్ ఈ రోజు వరకు కూడా అంత బాగా ఆడుతున్నందుకు, అంత పెద్ద రిపోర్ట్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. సో ఆ రకంగా ఆ కొద్ది పీరియడ్ మాత్రం నిజంగా టెన్షన్ పడ్డాను. Hi India Glitz viewers. For all the latest movie review, interviews, latest updates, subscribe IG Telugu. Please subscribe to IG Telugu. Please follow IG Telugu. Please subscribe to IG Telugu.